بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز عوام کی۔ آج کے پروگرام میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی کی جو بات کی جاتی ہے اکثر، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ ڈرائیور حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کچھ سوالات۔ دو سوالات ہیں ہمارے بنیادی۔ ایک ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ بہت سپیڈ میں جا رہے ہوں، سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کا ٹائر کوئی پھٹ جائے تو آپ کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بریک دبائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں لوگوں کو کیا آگاہی ہے؟ ڈرائیورز ہیں جو خاص طور پہ، ان کو کیا اس کے بارے میں نالج ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بلائنڈ سپاٹ کیا ہوتا ہے؟ بلائنڈ سپاٹ کیا چیز ہے؟ اس کو لوگ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ یہ سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈرائیورز موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر، گاڑی خدا نخواستہ آپ سپیڈ پہ چلا رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس کا ٹائر پھٹ گیا، بہت سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، گاڑی چلانے سے پہلے جو ہے نا، جب گاڑی بندہ نکالتا ہے تو اس کو پہلے چیک کرنا چاہیے کہ ٹائر اس کے کیسے ہیں، اس کا انجن کیسا ہے، پانی اس میں ہے یا نہیں ہے، پلگ وغیرہ سارے چیک کرنے چاہیے اس کے جو ٹائر کے ہیں، نیٹ بولٹ کہ یہ لوز تو نہیں ہے کہیں راستے میں۔ پھر دوسرا نمبر، ٹائر اگر کمزور ہیں تو چلانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر چلا بھی رہے ہیں تو اس کو بالکل ہلکی سپیڈ میں چلائیں جو نقصان نہ دے۔ 30-40 تک مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 50 سے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے۔ پھر دوسری بات، اگر آپ جا رہے ہیں، اچانک کوئی چیز آگے آ گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، گاڑی بھی رک سکتی ہے آگے خراب ہو کے، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، گاڑی کی ہلکا سا بریک کا سہارا دیں اور گاڑی کو بند کر دیں۔ نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ خدا نخواستہ سپیڈ میں جاتے ہوئے ٹائر پھٹ بھی جاتے ہیں، اچھے خاصے ٹائر ہوتے ہیں، بالکل زبردست ہوتے ہیں۔ پھٹ جاتا ہے تو یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ٹائر پھٹ جاتا ہے خدا نخواستہ، اس کو ہلکا سا فل سپیڈ سے بریک مطلب ہے کہ نہیں مارنی، ہلکا اس کو آسرا دے کے ساتھ گاڑی کو بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ ڈبل انڈیکیٹر لگا لیں، پیچھے والے آنے والا جو ہے نا وہ محتاط ہو جائے کہ آگے کوئی مسئلہ ہے گاڑی کے۔ اور اس کا کوئی علم ہے آپ کو کہ بلائنڈ سپاٹ کیا ہوتا ہے؟ بلائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندھا ہو جائے کوئی چیز ایسی جہاں پہ کچھ نظر نہ آئے، تو وہ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کبھی بتایا گیا پولیس کی طرف سے آپ کو؟ دھند والا ایریا مطلب تقریباً، یا نہیں وہ چلیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ بتائیے گا جی۔ اگر مطلب ہے آنکھوں سے معذور ہے، کوئی بندہ گزر رہا ہے، روڈ کراس کر رہا ہے، اس کے لیے گاڑی روک کے تو اس کو روڈ کراس کروا دیں بس۔ چل، میں پروگرام کے آخر میں وہ بتاؤں گا بلائنڈ سپاٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گا جی، گاڑی خدا نخواستہ ٹائر پھٹ جائے، تیزی میں جا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بس جیسے چاچو نے بتایا کہ اگر ٹائر پٹ جائے تو گاڑی آرام سے مطلب بریک کا آسرا لینا چاہیے اور گاڑی سائڈ پہ جو ہے نا کھڑی کرنی چاہیے اور ڈبل اشارے لگا کے، تاکہ پیچھے سے آنے والے افراد کو پتہ لگے گاڑیوں کو کہ یار گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے، تو گاڑی بند کر دے اور ٹائر کی طرف توجہ دے کہ ٹائر کو ہوا کیا ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا جیسے چاچو نے بتایا قانون آپ کو نہیں پتہ یا وہ نہیں سمجھ آپ کو بھی کس طرح سے کرنا چاہیے؟ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تو کیا اس صورت میں کریں گے آپ؟ بس تو یہی قانون تو یہی ہے، چاچو نے جیسے بتایا وہی ہے۔ چاچو قانون ہے؟ نہیں، چاچو تو قانون نہیں ہے، لیکن چاچو ہمارے بڑے، وہ ہمارے سے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو انہوں نے وہ بات جیسے کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے انہوں نے۔ آپ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں گاڑی کا خدا نخواستہ ٹائر پھٹ جائے، سپیڈ میں جا رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر سپیڈ میں آپ جا رہے ہیں، آپ کا ٹائر بلاسٹ ہو جاتا ہے نا، تو آپ فوراً سے پہلے جو ہے نا ڈبل انڈیکیٹر آن کریں اس کا، اور دوسرا گیئر ڈاؤن کر کے اس کی سلو کر لیں۔ ٹھیک ہے، سلو کر لیں، سلو گیئر ڈاؤن کریں، یا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہلکے ہلکے بریک دبائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گیئر ڈاؤن کرنے سے سلو ہو جائے گی، پھر ہلکا ہلکا اس کو سائڈ پہ کر لیں، ٹائر چینج کر لیں۔ ایسی صورتحال میں انسان کو سمجھ آتی ہے جی ابھی تھوڑا تھوڑا ڈاؤن کرنا ہے؟ جو صحیح ڈرائیور اس کو آ جاتی ہے، جو نہیں ڈرائیور نا اس کو نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں گاڑی کب سے چلا رہے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ یہ الحمدللہ تقریباً 11 سال ہو گئے۔ 11 سال بڑا عرصہ ہے۔ تو یہ آج تک کسی نے بتایا آپ کو کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے؟ جب لائسنس بنوانے یقیناً گئے ہوں گے آپ، اسلام آباد پولیس سے بنوایا یا پنڈی سے کہیں سے بھی بنوایا آپ نے، تو کوئی انہوں نے بتایا آپ کو کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے، کلاسز دی ہیں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو مشین ہے، چلتے چلتے کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی ہے پھر آپ انڈیکیٹر آن کریں، ٹائر پھٹ گیا ہے تو آپ گاڑی سائڈ پہ کریں گے۔ نہیں، گاڑی ایک دم سائڈ پہ نہیں ہوتی۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے انسان کا، ایسے ہی ہے نا، قابو سے باہر ہو جاتی جب اس کا ٹائر پھٹے، گاڑی کا وہ اسی طرف گھومتی جس سائڈ پہ ٹائر پھٹا ہوگا۔ پریشر کا وہ ایک تعلق ہوتا ہے اس میں کہ اس ایک سائڈ پہ پریشر کی کمی ہو جاتی ہے، ایک سائڈ پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک دم اس کو کیسے قابو میں کیسے کریں گے؟ قابو میں کرنے کے لیے دیکھیں بریک کا تھوڑا سارا لیں گے، آپ ایکسلیٹر تو نہیں رکھیں گے، اب ٹائر پھٹ گیا تو آپ اس کو دبائیں گے تو نہیں، ظاہر سی بات ہے، ہلکا سا بریک دبائیں گے، انڈیکیٹر آن کر کے آپ تھوڑا گاڑی کو کنٹرول کریں گے، گیئر تھوڑا ڈاؤن کریں گے۔ سر، گاڑی کتنے عرصے سے آپ چلا رہے ہیں؟ ڈرائیور ہیں؟ 18-20 سال سے۔
18-20 साल से लाइसेंस बना हुआ है आपका? हाँ जी बना हुआ है। खुदा ना हादसा स्पीड में जा रहे हैं, गाड़ी का टायर फट जाए तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए इंसान को? टायर भाईजान फ्रंट वाला अगर फट जाए तो वो थोड़ा डेंजर होता है, अगर बैक व्हील फट जाए तो वो इतना डेंजर नहीं होता, गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल करने का क्या तरीका? ब्रेक दबाएंगे, क्या करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों को पता नहीं है, आपको पता हो? स्टेयरिंग को एक मजबूती से पकड़ना चाहिए और ब्रेक पे भी पाँव हल्का सा रखना चाहिए कि गाड़ी थोड़ी स्पीड उसकी कम करें, और गियर कोशिश करें गियर में रोकने की, गाड़ी का गियर चेंज करें, उसको मतलब थर्ड गियर लाएं, सेकंड लाएं, गियर में कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादातर ब्रेक नहीं मारनी चाहिए। स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ें और उसको गियर ऐसे डालें कि वो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करे। सर आप बताइएगा जी, बाकी ड्राइवर से मैं सवाल जिस तरह सिखा रहा था, गाड़ी का खुदा न हादसा टायर फट जाए, स्पीड में जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? सर ऐसी सूरत हाल में अगर करनी चाहिए कि टायर फट जाए तो गाड़ी स्पीड में उसे यकदम ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यकदम ब्रेक लगाएंगे गाड़ी उल्टी भी हो सकती है और भी साथ नुकसान हो सकता है। उसे पैडलों पे ब्रेक लगाएं आप, जो है स्टीयरिंग कंट्रोल में ही रखें, स्टीयरिंग कंट्रोल में रखें, और जो ब्रेक है दबा के फिर हल्की सी छोड़ दें, फिर दबा फिर देखें कौन सी चीज़ है, ना हो तो एक जगह पे कंट्रोल कर लें, यकदम ब्रेक नहीं लगानी। अगर यकदम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी उल्टाएगी हमारा। इसके अलावा दूसरा सवाल मैं एक दो ड्राइवर से किया, उन्हें तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसका कुछ इल्म है आपको? नहीं सर इस बारे में इतना नहीं। ब्लाइंड स्पॉट का नहीं पता है। नाजरीन ये कुछ ड्राइवर्स है जिनसे मैंने कुछ बुनियादी सवाल, दो सवाल किए थे। एक गाड़ी का ये टायर अगर स्पीड में आप जा रहे हैं, टायर फट जाए खुदा न हादसा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट के मुतालिक। ब्लाइंड स्पॉट के मुतालिक पहले ये एक वीडियो देखें, उसमें आप समझें कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, इसको मोटरवे पुलिस ने किस तरह से एलेबोरेट किया, किस तरह से एक्सप्लेन किया, पहले ये समझें, उसके बाद मज़ीद चलते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 75% रजिस्टर्ड व्हीकल्स मोटरसाइकिल हैं और सड़क पर होने वाले हादसात में से 80 से 85% हादसात मोटरसाइकिल और रिक्शा या 3 व्हीलर्स के साथ होते हैं, यानी मोटरसाइकिल चलाने वाले सड़क पर सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। मुड़ने से पहले ट्रक ड्राइवर ने अपना शीशा देखा और उसे रास्ता साफ लगा, मगर ड्राइवर को ये नहीं पता चला कि बाइक वाला उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और ओवरटेक करते हुए वो ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट में आ गया था। अगर ब्लाइंड स्पॉट का इल्म होता तो ये हादसा ना होता और बाइक वाला सही सलामत होता। मगर ये ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जो आगे या शीशों की मदद से पीछे देखते हुए ड्राइवर को नजर नहीं आता। इन एरियाज को मिस करने की वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं जिनमें पता ही नहीं चलता कि दूसरी गाड़ी या बाइक कहां से आ गई। ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट यहाँ होते हैं। ट्रक के शीशों की तादाद और डिजाइन के मुताबिक इन ब्लाइंड स्पॉट्स का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट हमेशा गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट से ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा खतरनाक भी। ब्लाइंड स्पॉट्स के मुतालिक चंद हदायत याद रखने से आप महफूज रह सकते हैं। अगर आपको ट्रक का ड्राइवर ट्रक के शीशे में नजर नहीं आ रहा तो ड्राइवर को आप भी नहीं नजर आ रहे। अगर आप ट्रक के पीछे हैं तो कुछ फासला कायम रखिए ताकि अचानक रुकने पर कोई हादसा ना हो। ओवरटेक करते हुए कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ब्लाइंड स्पॉट से बाहर आ जाएं ताकि ड्राइवर आपको शीशे में देख सके। सिर्फ ट्रक और गाड़ियों के ही नहीं बल्कि बाइक्स के भी ब्लाइंड स्पॉट होते हैं और वो यहाँ पाए जाते हैं। हादसे या टक्कर से बचाव के लिए अपने शीशों का इस्तेमाल करें और सर मोड़कर भी जायजा लें, खास तौर पर जब आप बाइक रोकने लगे, दाएं या बाएं टर्न करने लगे, लेन चेंज करने लगे और ओवरटेक करने लगे। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हमने 3 लोगों को चुना जो सालों से गाड़ी चलाते रहे हैं और उनको एक दोपहर के लिए टैंकर ट्रक ड्राइवर बनने का मौका दिया। ये ट्रक है, ये जहाज? क्या आप जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर के क्या चैलेंजेस होते हैं? नहीं, क्या मतलब? जैसे मेरे और बाकी सब ड्राइवर्स के होते हैं? जरा शीशे में चेक करें, क्या आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ट्रक के आगे? नहीं। क्या आपके ख्याल में ट्रक चलाने के लिए आपका रास्ता साफ है? हाँ क्लियर है। चलें ट्रक से बाहर निकलकर देखते हैं।
शीशे तो मैंने सारे देखे थे, लेकिन जब तक मैं बाहर नहीं निकला मुझे बाइक नजर नहीं आई। मैंने तो ये सीखा है कि रोड पे ड्राइविंग करते हुए मुझे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ट्रक ड्राइवर्स के लिए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मेरी तो आंखें खुल गई आज। ब्लाइंड स्पॉट्स को ज़हन पे रखे और सही सलामत घर पहुंचे। इस तमाम एफर्ट का मकसद यही है और यही हमारा स्लोगन है, गो होम सेफ। हम यही चाहते हैं कि जब आप सफ़र पे निकलें आप खैर खैरियत से अपने घर पहुंचें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस आपकी सेहत और जी, ये सारी चीज़ें आपने देखी आज की। ड्राइवर्स के कुछ सवालात उनसे जो हमने किए, 2 सवालात किए थे। एक भाई 2 हैं बल्कि ऐसे जिन्होंने काफ़ी हद तक, एक ने तो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया कि स्टीयरिंग को कंट्रोल करना चाहिए मजबूती से। स्टीयरिंग को आप पकड़ेंगे तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। सबसे पहले आपने ये ऐसी सिचुएशन में ये समझना है कि आपको काबू से चीज़ बाहर ना हो। गाड़ी आपके काबू से बाहर हो गई तो आप कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। अगर ब्रेक दबाएंगे तो यकीनी तौर पे इसमें प्रेशर का एक आंसर आ जाता है। प्रेशर अगर फिज़िक्स जिसने पढ़ी है उसको अच्छी तरह से मालूम है कि जिस साइड का एक टायर फटेगा उस तरफ प्रेशर का क्रिएशन इस तरह से होगी, एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ कम हो जाएगा, तो आप काबू ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ब्रेक नहीं दबानी चाहिए। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे, आप स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा, जितने भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं या ख़ास तौर पे जितने भी शहरों की ट्रैफिक पुलिस है, उनको चाहिए कि लोगों को क्लासेस ज़रूर दिए जाएँ। जब भी लाइसेंस बना के दिया जाता है, क्लास दी जाए, लोगों को मुकम्मल नॉलेज दिया जाए, इल्म हो लोगों को लाइसेंस लेने से पहले कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में क्या करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।